وہ بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور بے باک تھا۔ اسے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پہ نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بالا کے ذہین تھا، اور اسی وجہ سے اس کا باپ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق آگوس ترکوں کے کائی قبیلے سے تھا۔ اس کا باپ کا نام سلیمان شاہ تھا، لیکن بعض محرخین ان کا باپ کا نام گندوز اول بتاتے ہیں۔ تاریخ اس بہادر کو ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلطان عثمان اول اسی کا بیٹا تھا۔ ارطغرل غازی 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے برسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمنستان پہ حملہ کیا تو بہت سارے قبیلوں نے ہجرت کی اور ایشیائی کوچک کی جانب روانہ ہوئے۔ کائی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے لیے سازگار نہیں تھا، اس لیے ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ چاہتا تھا جلد از جلد کسی بہتر مقام کی جانب ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے ارطغرل کو حلب بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلیمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کائی قبیلے کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جانشینوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا، جبکہ قیدیوں کو قبیلے میں لے گیا۔ صلیبیوں پہ جھڑپے اس نے ایراتونیا پر کبھی صلیبی سردار ٹیٹوس کا بھائی کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کائی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جبکہ وہ قیدی جس کو ساتھ لایا تھا اس میں ایک بوڑھا شخص، ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ ریاض الدین تھا، جسے شہزادہ نعمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور اس کا بھائی شہزادہ شہیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب زبیر تغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشیوں نے قیدیوں کو سلجوقیوں کے حوالے کر دیا۔ زبیر تغرل سازشیوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبی کے قلعے کے نزدیک تھا، اور اس میں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کا منہ میں چلا جانا۔ قبیلے کے سرداروں نے مخالفت تو کی، لیکن سلیمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ اناطولیہ کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوس نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا۔ کائی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت پر ان کے قلعے پر حملہ کر دیا اور کائیوں نے صلیبی قلعہ فتح کر لیا۔ 1225 میں سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کے سردار کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن اس سے قبل کہ اس کا فیصلہ ہوتا منگول نے ان پر حملہ کر دیا۔ 1230 میں منگول تتاری چنگیز خان کے قیادت پہ چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگول کے ایشیائی کوچک مہم کی سربراہ نبیان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پہ حملہ کیا اور روندتا چلا گیا۔ اس نے کائی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے کو آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ ہائمہ خاتون اور بھائی گودارو کی قیادت میں اپنے دوست قبیلے دودرگا چلے گئے۔ دودرگا قبیلے کا سربراہ ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے ان کو رہنے کی جگہ دی اور ان کے مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے آبائے دین اور اس کے ماموں اور بھائی نے اس کی مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے ان کو بتا دیا کہ وہ سکون نہیں کریں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ اس نے اپنے بیوی حلیمہ کو سلطان علاء الدین کے حکم آباد کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکیں۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا، اس کے لیے اناطولیہ کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نبیان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کے انتقال کے بعد اس کے ماموں زاد دودرگا کا سردار بن گیا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلدارو نے سرداروں کو پیسہ دے کر ساتھ میں لایا اور سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد تھا کہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ اس بھائی کے پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین کوپیک تھا۔ سعد الدین گوفے کے فتنہ پرور شخص تھا۔ سعد الدین کوپیک سلطان کو مار کر سلجوقی تخت پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن ارطغرل اسے اس راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔
अर्तुगुल ने मंगोलों के सरदार नबियान को जंग में शिकस्त दी और सलीबियों की सरहद पर हिजरत का फैसला किया। अर्तुगुल को एक दीनी शख्सियत इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि उसके हर फैसले पे उसकी रहनुमाई करते थे। उसके साथ साथ अर्तुगुल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की तंजीम सफ़ेददारी वाले भी उनकी पुश्त पे थे और उनकी मर्जी से ही वो सलीबियों के करीबी सरहद पे वो हिजरत करना चाह रहे थे। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानिशारों, वालिदा, छोटे भाई, बीबी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया की मगरबी सरहद पर आबाद हो गए। यहाँ आबाद होकर वो काई कबीले के उस टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह हिजरत के बाद हालात साज ना हुए और कबीले में फाकों की नौबत आने लगी। इस दौरान अर्तुगुल के कबीले की ख्वातीन कालीन बनाने के काम करती रही और उन कालीनों को बेचकर अनाज लाया जाता रहा, लेकिन वो खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर वो सबसे बड़ा हरीफ जावेदार कबीला था, जिसका सरदार जावेदार का बेटा औराल ने अर्तुगुल की मुखालफत की और उसके कालीनों की काफिलों पर हमला करके उसके मुताद सिपाही कत्ल कर दिए और उसके साथ साथ तमाम माल जला दिए, जिसके बाद उसके कबीले पर मुसीबतें टूट पड़ी। जिस बाज़ार में तिजारत करते थे उस बाज़ार को हानली बाज़ार कहा जाता था। ये बाज़ार आज भी तुर्की में हानली बाज़ार के नाम से मौजूद है। इसका मालिक सैनमून कुस्तुनतुनिया के सलीबियों का जासूस था। जुबैर तुगरुल को मालूम हुआ तो सफ़ेद दाढ़ी वालों ने इस जासूस को कत्ल करने का हुक्म दिया। अर्तुगुल ने अपने सिपाही नुरगुल के साथ मिलकर उसे बेनकाब किया और उसके साथ जंग करके हानली बाजार पर कब्जा कर लिया। उसने चाबीदार कबीले के सरदार के बेटे ओराल से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपेट ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। अमीर सादुद्दीन चूँकि उस इलाके का सरदार आला था, इसलिए उसकी बात को मानना ज़रूरी था, लेकिन अर्तुगुल उसको खिताब में नहीं लाता था। इस दौरान सुल्तान अलाउद्दीन के खुराबाद के उस रास्ते से गुजर हुआ तो उसने हानली बाजार के रूमी और ईसाई ताजिरों से जब अर्तुगुल की ईमानदारी और बहादुरी का तज़किरा सुना, तब वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। अमीर सादुद्दीन सुल्तान को बरगलाया कि अर्तुगुल रियासत के अंदर रियासत पर आ रहा है और हानली बाजार को सल्तनत को देने के बजाय उस पर खुद काबिज हो गया है। लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले ही अर्तुगुल का मद्दाह हो चुका था। तुर्कों की रिवायत के मुताबिक तलवार से हासिल की गई जगह उसकी मलकियत होती है। सुल्तान ने अर्तुगुल के सारे इलाके का सरदार आला बना दिया और सादुद्दीन को वापस पूर्णिया बुला लिया। सरदार आला के साथ साथ अर्तुगुल को काराचायसर फतह करने का भी हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। सुल्तान ने उनसे वादा किया कि जल्द ही एक फ़ौज उनकी मदद करने के लिए भेजेगा। उन सब जंगों में जावेदार कबीलों का ओराल भी अर्तुगुल का खिलाफ रहा, मगर उसका भाई आलेयार और उनकी बहन इस्लाहान अर्तुगुल का साथ दिया। आलेयार जाकुशानी से लड़ते हुए शहीद हो गया। उसके भाई ओराल को अर्तुगुल ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया। उसकी बहन इस्लाहान को कबीले की सरबराह बना दिया गया और अर्तुगुल ने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त तुर्गुत, जिसे नुरगुल भी कहा जाता है, उससे उसकी शादी करवा दी। लेकिन याद रहे, नुरगुल की पहली बीवी मंगोलों की हमलों में जिंदा जला दी गई थी। यूं दोनों कबीलों में दोस्ती की फ़ज़ा पैदा हो गई। इस दौरान एक झड़प ने किले का कमांडर वैसलियूस अर्तुगुल के हाथों मारा गया और निकिया के शहंशाह ने आरास को गवर्नर बनाकर भेजा। आरास ने अर्तुगुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी, लेकिन आमिर सादुद्दीन कोपेक और चौबेदार कबीले के दूसरी साख के सरदार बहादुर बैग के साथ मिलकर उसने अर्तुगुल के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसने अर्तुगुल के बेटे को भी कैद कर लिया और बहादुर बैग की साजिशों में मदद की। अर्तुगुल ने बहादुर को कत्ल कर दिया और चौबेदार कबीले का नया सरदार इस्लाहान के शौहर नुरगुल को बना दिया। उससे निमटकर अर्तुगुल ने सुल्तान की फ़ौज का इंतज़ार किए बगैर ही अपने सिपाहियों के साथ मिलकर किले पर हमला किया और किले पर कब्जा कर लिया। किले का गवर्नर आरास अपनी जान बचाकर भाग गया और किले पर सल्जूक सल्तनत और काई कबीले का परचम लहरा दिया गया। इस तरह से अर्तुगुल का हर तरफ चर्चा होने लगा। उधर जब अर्तुगुल के गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए नबियान की बहन ने काई कबीले पर हमला करने की मंसूबा बनाया, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी और नबियान की बहन मारी गई। नबियान ने ताक़ुफ़ किया लेकिन नाकाम रहा। नबियान वापस चला गया और उबताई खान के बेटे कदम खान को, जो उसका जानशीन था, उसे
अनातोलिया पे हमला करने के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में 1243 में कूसे दाग की जंग लड़ी गई थी। अर्तुगरुल ने बरका खान से मुलाकात के लिए चला गया और उन्हें ये यकीन दिलाया कि जब वो मंगोलों पे हमला करेगा तो सुल्तान ज़हीर बिसरिस भी अपनी फ़ौज के साथ उनके साथ शामिल हो जाएगा। उस जंग में मंगोलों की शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान ही लड़का खान आनिल हो गया और बीमारी से चल बसा और मुसलमानों को फतह नसीब हुई। बगदाद से खिलाफत अब्बासिया के ख़ात्मे के बाद खिलाफत अब्बासिया काहिरा मुंतकिल हो गई। सुल्तान बेबरिस भी वापस और अर्तुगरुल जंग से गाजी बनकर लौटा, इसीलिए गाजी उसका नाम का हिस्सा बन गया और 1280 में 90 साल की उम्र में सोगोट में फौत हुआ और उसी शहर में उसका मकबरा तामीर किया गया। अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शुजात और फ़रोग़ इस्लाम की खातिर जद्दोजहद की निशानी के तौर पर तुर्कमनिस्तान में उसके नाम पर एक मस्जिद भी तामीर की गई है।